Salut les petits loups, c'est les Papy Geeks pour un nouvel épisode DBZ Kakarot. Donc on s'était quitté l'épisode précédent à la fin du Cell Game, Sangohan contre Cell. Du coup Cell transformé en Super Cell, finalement aussi puissant qu'un Super Saiyan niveau 2. On avait vu aussi le sacrifice de Sangoku une deuxième fois, que Sangoku nous quitte. Ça c'est vraiment... ça fout les boules quand Sangoku se sacrifie, ça fait vraiment les boules. Moi c'est un perso que j'adore vraiment. Et on va jouer Sangohan du coup en Super Saiyan 2. Donc c'est vraiment très agréable de jouer avec Sangohan, il est très puissant, très rapide. À mon avis, je vais essayer de faire un petit S là avec celle-là. On va voir ça tout de suite. Et puis merci de regarder les vidéos, et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter les petits. Allez, c'est parti pour le dernier épisode sur le Cell Game, Sangohan versus Cell, c'est tout de suite les petits loups.私のパワーはできそうもないな。いい攻撃だが大したパワーは残ってないようだな。私が強くなりすぎたのだ。そんな。くらい。すぐに終わらせてやる。小僧め、悪あがき絶対に許さない。許しはせんぞ。思った以上セルのパワーがアップしている。
いたらベジータ。うわお遊びがもう終わりだ。地球ごと消えてなくなれ。どうだ、地球どころか太陽系すべてが吹き飛ぶほどの気力だぞ。ごめんなさいお父さん、みんな。僕にはセルを倒すことができなかった。お父さん、みんなの敵を取ることができなかった。本当にごめんなさい。ごはん、諦めるなんてねえだろ。お父さん、おめえもセルみてえに思いっきりカメハメハをぶちかましてやれ。そうすりゃ必ず勝てるさ、絶対だ。だけど今の僕は片方の腕しか使えないし、気だってもう半分以下に。大丈夫、勝てる。自分の力を信じろごはん。おめえの力の全部を出し切って爆発させんだ。最後に見せてくれよ、俺たち二人で作った力を。はい。さらばだ孫悟飯。今だ。そんなバカな。やりやがったあいつ。ついにやったなごはん。Là, les petits loups, hein, la fin du Cell Game et la fin de Cell aussi, avec le double Kamehameha Sangoku. Donc bah je finis en S, je n'aurais pas cru dans le dernier combat parce que vraiment j'ai merdé. Et il a fallu que je me soigne plusieurs fois, hein, vous avez vu. Parce qu'en fait c'était corsé, hein, question énergie. Surtout bah, les pouvoirs de Cell là, ils étaient vraiment bien. Par contre le premier combat entre Sangoku était pas génial. Mais alors le dernier combat, la phase de Cell là, les pouvoirs qu'il a, là j'ai rien compris à un moment, toutes les boules oranges autour là, alors, je l'ai dépassé. Et vraiment elle a des bons pouvoirs, c'était vraiment c'était bien à regarder et puis à jouer aussi forcément. Donc bah voilà les petits loups, sur cet épisode, bah, Cell c'est fini, hein, donc on va attaquer l'histoire avec Majin Buu, donc ça va être plein de rebondissements, hein, vous savez dans Dragon Ball, hein, ça bouge, hein, il y a de l'action, il y a un peu de tout, on aime tout ça, et puis bah, j'espère qu'on va se régaler avec cet épisode. Allez c'est parti, on attaque l'épisode avec Majin Buu les petits loups, j'espère que ça va vous plaire. すげえ、本当にすごかったぞごはん。やったな。信じられねえよ。助かったんだ俺たちは。
すぐにデンデのところに連れてってやるぞ。先頭がなくてもあいつに触ってもらえばバッチリだ。よし、行こう。手を貸してやるぞ、ベジータ。余計なお世話だ。勝手に行け。貴様の助けなどいらん。そうか。完全にやられた。あいつら親子に。くそ、カカロットめ、あんな死に方しやがって。俺はもう戦わん。なんだったんだあいつらは。ミスター・サダン、一体セルはどこに？さあ、セルは私が倒しちゃったかな。あいつらがつまらん光の玉のトリックでダラダラやってたもんだから、イライラした私がいい加減にしろっつってビシッとセルをぶっ飛ばしてやったのだ。はあ、他の連中は？私に礼を言って帰っていったよ。素晴らしい。では地球はセルの魔の手から救われたのですね。そういうことだお聞きになりましたか、世界の皆さん。地球は救われたのです。ミスター・サタンのおかげで。ここは神様の神殿だよ。大丈夫だ。完全体になったセルはご飯が倒した。ご飯が？そうだ、とんでもねえ強さだぞ。お前が暴れたって全然無駄だ。クリリンに礼を言うんだな。セルから吐き出されたお前を懸命にかばった。いや、ただなんとなく放っておくわけには。あ、そうか、わかった。クリリンさん18号好きなんだ。はっきり言うな。ふざけるんじゃないよ。手でも握ってほしいのか、チビのおっさん。あの野郎、助けてもらってなんだあの態度は。ぶっ飛ばされんぞ。お前には無理だ。そんなことより早くドラゴンボールでトランクスや殺された人間たちを生き返らせるのが先決だ。そうだな。なぜ急に暗く。
なんだあれは。セルに殺された人たちを生き返らせてあげてください。たやすいことだ。ここはやったー。やはり孫悟空の気は感じられない。二つ目の願いを言孫悟空をなんとか生き返らせることはできませんか？え。それは不可能だ。孫悟空はすでに死んで生き返ったことがある。他の願いをやっぱり不可能だってよ。いや、きっと何かいい方法があるはずだ。考えろ。みんな、悟空だ。悟空？あの世から喋ってんだけど、ちょっと聞いてくれ。メイにブルマから言われたことがあんだ。このオーラが悪い奴らを引きつけてるんだってな。考えてみた。確かにそうだろ。だからオラがいねえ方が地球は平和だって気がすんだ。別に犠牲になろうと思って言ってんじゃねえぞ。ほら、地球を救ったりしたから特別扱いしてくれるんだってよ。普通は魂だけになっちまうんだけど、ほら体をつけてくれるってさ。それによ、あの世には過去の達人とかもいてさ、結構楽しめそうなんだ。だからよ、父やご飯には悪いけんど生き返らせてくんなくていいや。ご飯はすでにオラよりしっかりしてるしな。そんなことないよお父さん。というわけだ。じゃあいつかおめえたちが死んじまったらまた会おうな。バイバイ。なんかあいつ死人のくせに明るいからあんまり悲しくなかったな。どうした？早く二つ目の願いを言え。それとも願いがないのか？そうだった。しかしどうする？何を叶えてもらうんだ？シェンロン、人造人間の17号と18号を元の人間に戻してやってくれないか？それはできない。二人の人造人間は私の力を大きく超えている。やっぱりダメか。なんで17号まで？あいつは死んだんじゃねえのか？いや、一つ目の願いで17号も生き返っていて不思議ではない。じゃあせめて2人の体の中にある爆破装置を取り除いてやってくれないか？それならば可能だ。よし、二人の爆破装置は取り除いたぞ。ではさらばだ。クリリンさん、どうして今のような願いを？だってよ、かわいそうじゃねえか。体の中に爆弾があるなんてさ。なぜ17号の爆弾まで取ってやったんだ？18号にはやっぱ17号がさ、お似合いだろ？恋愛というやつらしいな。わからない。バーカ！え？
17号と私は双子の兄弟だ。だからってその気になるなよ。爆弾のことだって感謝なんかしてないからな、タコ。またな。おい、またなんつったってことは少しは希望が出てきたんじゃないか。さっぱりわからない。嬉しいのも半分くらいかな。やっぱ悟空がいないと寂しいや。さて、俺はもう帰るとするか。チャオズが心配してるだろうしな。そうだな、俺たちも帰るか。トランクスさんはいつ未来へ立つのですか？今日一晩ぐっすり寝て明日立とうと思ってます。じゃあ明日見送りに行くよ。ピッコロさんはここで暮らしていくのですか？ああ、そのつもりだ。時々遊びに来てもいいですか？もちろんだ。じゃあまたね、ポッポさん、デンデ。本当に遊びに来てね。お父さんが。ああ、お前が殺されて相当頭にきたんだろうな、あいつ。なりふり構わずセルに向かっていったんだ。そうですか、お父さんが。それでは。さよならトランクスさん、向こうでも頑張ってください。ごはんさん、俺頑張ります。ありがとうございました。どうか皆さんもお元気で。気をつけるのよ。元気でな。またな。おっす、オラ悟空。セルをやっつけてやっと地球に平和を取り戻した。あれから7年も経ったけんど、みんな元気にやってっか？ご飯もでっかくなったみてえだし、久しぶりにみんなと手合わせしてみてえな。次回「ドラゴンボール Z 復活の魔人ブー世界の果てまで超決戦」絶対遊んでくれよな。
ご飯ちゃん、まだそんな格好でいるだか。うん。お父さんが死んでからちょっと考えることがあって。ご飯ちゃんがそう言うなら仕方ねえけんど、おっかあはその不良みたいなスーパーサイヤ人。ごめんなさいお母さん。はあ、ご飯ちゃんもいつの間にか大きくなっ。そうかな。まあしばらくはご飯ちゃんの好きにするといいだ。うん、ありがとう。とは言っても何をすればいいんだろう。ちょっとピッコロさんに相談してみようかな。こんにちは。ありがとうございます。じゃあ。Voilà, voilà, et puis on n'a pas pu ressusciter Son Goku malheureusement. Bien dommage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre au camp d'entraînement. Et puis, ben on va monter Sangohan. Notre camp d'entraînement est juste ici. Hop. On va voir si Sangohan il est au niveau 52. Donc bah on a le super vol du dragon, ça on va le prendre, hein, niveau 45. On a les médailles, on a tout, allez, hop, ça on prend. Super vol du dragon. Alors là donc on va se préparer pour l'histoire, hein, ça va pas vraiment débuter dans cet épisode là. On a vu juste un petit aperçu de ce qui va se passer. Oh, du calme. Il est énervé lui. Allez, on va le calmer un peu là. Voilà. Là je suis en Super Saiyan, normalement voilà, je peux me transformer en Saiyan 2. Et là il fait mal hein, Sangohan. Donc c'est ce qu'on va faire. Hein. Voilà, Super Saiyan 2. Beaucoup plus résistant, beaucoup plus puissant. Ah il prend cher au corps à corps. Alors les combats d'entraînement, c'est toujours des petits combats assez sympa à faire quand même, hein. C'est pas désagréable, on a nos doubles en fait. C'est quand même des niveaux, ça dépend si vous prenez... ça dépend du niveau que vous prenez, mais de toute façon vous pouvez pas prendre trop au-dessus de votre niveau. Et au cas où, dans ces combats-là, vous pouvez vous soigner à tout moment, hein, c'est pas un problème. Hein. Mais bon, c'est... Voilà. Hop. Il va falloir que je reprenne un peu de vie, un peu d'énergie. Voilà. Il va pas m'énerver, lui, plutôt. Ah, j'ai pas eu le temps de caméra quand il lance un 5 compo Sampo. Franchement, j'ai pas le temps de déclencher mon caméra. Par contre, vous avez vu que la vie à Sangohan... en Saiyan 2, ça la route quoi. J'ai pris pas mal d'attaques et... D'ailleurs, est-ce qu'on est toujours... Non, on est plus en Saiyan 2. Merde, ah, je vais le devant. Et ben on va se remettre hein. Voilà, Saiyan 2 au corps à corps les amis. Ah, j'ai pas le temps d'envoyer le caméra, c'est dingue. Voilà, par contre, il l'a pris. Hein. Je voulais faire un Kamehameha contre Kamehameha, c'est toujours sympa à voir. Voilà, hein, donc en niveau 45, moi, vu que je suis au niveau 52, et les attaques à demande, pour les débloquer à demande des niveaux 45, bah, c'est pas compliqué. Hein. Donc le Masenko guidé, bah, j'en ai pas vraiment besoin, parce que je vais pas l'utiliser.
Par contre ça ouais je vais le prendre parce que ça me manque vachement dans le... Donc ça on va le prendre vague de ki déferlante. Voilà, on va faire ça. Et après on va aller les mettre dans le tableau. Alors on va se transformer directement en Saiyan 2. On va essayer d'en finir le plus vite possible dans ce combat. Voilà, là j'ai réussi par contre. Ça je kiffe ça. Trop bien. C'est pas moi qui l'a pris quand même. Ah non, j'ai eu peur. Si, c'est moi qui l'a pris quoi. Là, pourtant c'est rare que je perds au Kamehameha. Là, j'irai plus vite la prochaine fois. Je pensais que ça allait le faire. Ah non, 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 c'est lui qui l'avait pris. Bah oui, je l'ai éliminé tout de suite. Bah oui. Ah oui, je me suis dit. Bon, vague de ki déferlante, voilà, ça c'est bien. Et celle-là, moi, ouais, j'aimerais bien l'avoir aussi. Mais elle demande 10 médailles et j'en ai plus que 2. Donc on va aller récupérer des médailles. Parce que ça m'intéresse aussi, vague de ki supersonique. Donc voilà, hop. On va aller vite fait dans le tableau. Donc on va voir s'il y a des choses à débloquer. Ouais, déjà on peut prendre celui-là. Voilà, vague de ki déferlante, niveau 2. Clac. Niveau 3, oh, bah classe, niveau 3. Donc on n'aura plus qu'à apprendre ouais, la vague de ki supersonique. Et puis là, bah, on est bien, ouais, nickel. Ok, ok, ok. Ah, ici, un petit à débloquer. Coup destructeur niveau 2. Ouais, bah ça va, hein, ça le fait. Donc, on va changer les attaques. Frappe écrasante, ouais, moi j'ai pas kiffé ça. Donc, eh ben, on va mettre ça. Vague de ki déferlante sur le carré. Voilà, coup de météore, ok. Le Kamehameha, il est niveau 1. Le coup météore, on le change contre le super vol du dragon. Ouais, voilà. Et puis là, ça me paraît pas mal. On a le super Masenko, vague de ki déferlante. Le vol du dragon en attaque au corps. Et le Kamehameha. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Donc ici... On peut en mettre une. Voilà, on va mettre la dernière. Donc c'est bien aussi, il est pas mal là ici, Sangohan. Et puis ça, bah voilà. Donc voilà, on est prêt. Enfin, on est prêt. On a un petit peu évolué avec Sangohan. Maintenant, on va aller sur la carte du monde. On va suivre la petite histoire. Par contre, on peut peut-être récupérer les... Tant qu'on y est, les Dragon Ball. C'est ce qu'on va faire dans cette histoire. On va... Enfin, dans cet épisode. Là, il nous reste 10 minutes à tuer. On va essayer de récupérer les Dragon Ball. Pour voir, justement, pour vous montrer ce qu'on peut faire avec Shenron. Bon, tout à l'heure, on l'a vu, mais c'est... on va dire, c'est dans l'histoire, quoi. Donc, du coup, quelle est la boule, là elle est là, bah, elle est juste là. Ouais. Hop, voilà. La boule à 2 étoiles. Hop. On va essayer de faire d'une pierre deux coups. Alors... ouais, logiquement, il faudrait que j'aille ici, je crois, pas les divins. On va aller là. On va aller chercher la deuxième boule. Bon, ça reste vraiment un petit jeu très sympa, hein, les gars. Franchement, prenez-le. Moi, je l'ai acheté 30 €. Je l'ai pas pris quand il est sorti au prix fort, parce que bon, je trouvais qu'il était cher. J'ai attendu quand même 2 ans pratiquement. J'étais pas non plus... Comme il avait été un petit peu critiqué, j'étais pas non plus super pressé de le faire. Mais disons que, franchement, les DBZ, je les ai pratiquement tous faits, quoi. Donc ça me tenait quand même à cœur, quoi. Et je regrette pas, hein, parce que malgré tout, bon, c'est vrai qu'on demande toujours plus. Hein. Mais malgré tout, il est quand même bien, hein, franchement. Moi j'aime bien. Après, bon, on en veut toujours plus du Dragon Ball quand on en a. On se dit, ouais, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Donc on demande toujours plus, c'est vrai. Et moi j'ai un copain,
Enfin, j'ai eu Banawa, mon collègue, qui l'a fini. Et du coup, bon bah il m'a dit ouais j'ai fait 50 heures. J'ai fait 50 heures et c'est court quoi. Et 50 heures finalement, bah non c'est pas trop mal. Hein. Puisque quand on voit la plupart des jeux ils font 35 heures, même The Last of Us il fait 35 heures. Et non moi je trouve que ça va quoi. 50 heures. Mais après c'est vrai, bon bah pourquoi pas avoir des. Il y a 2 extensions qui existent. Il y en a une avec quand ils sont Saiyans divins. Et il y en a une autre, je crois, c'est avec merde, avec le dieu là, de la destruction, je sais plus comment il s'appelle, une forme de chat égyptien. Que j'aime bien d'ailleurs comme personnage. Et du coup il y a 2 extensions. Mais ça aurait été bien par contre bah, qu'ils en fassent avec Broly et tout quoi. Qu'ils fassent les AOV en extension. Tous les AOV en extension avec l'histoire. De l'AOV quoi je veux dire, ça aurait été trop classe quoi. Et non, bah non, ils l'ont pas fait. Alors peut-être sur une autre plateforme, peut-être avec les PS5. Espérons. Parce que ça a vraiment, ça a tout défoncé quoi. Imaginez ce jeu-là, avec tous les AOV de DBZ quoi. Du début à la fin, du premier au dernier. Genre 100 000 guerriers de métal, l'offensive cyborg, le dernier Broly là qui est terrible. Moi je l'ai vu en AOV, c'est le retour de Broly je crois. Mais il est excellent quoi, ça aurait tout défoncé quoi. Alors bon bah nous les joueurs on a des idées comme ça. Après ceux qui font les jeux bah je sais pas s'ils nous écoutent vraiment finalement. Enfin voilà les petits loups, c'est une petite parenthèse qu'on peut mettre sur ce jeu quoi. Après bon c'est un bon jeu, hein, moi je vous le dis, hein, on se régale. L'histoire on la connaît déjà parce qu'on a tous regardé la série, mais c'est toujours un plaisir de la revoir en jeu vidéo quoi. Surtout que là c'est pas trop mal en fait, c'est quand même c'est bien orchestré, ça va, vous avez vu Excel, hein, c'était joli à la fin. Franchement en dessin ça envoie. C'est un point fort du jeu le dessin. Enfin voilà les petits loups, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et pour cet épisode, hein, je veux dire, donc dans le prochain épisode, eh ben, on commencera carrément le championnat, parce que moi, hors vidéo, je vais faire tout ce qui est comme ça, là, qui n'intéresse pas trop les gens, en fait, hein. Les petites missions, je vais essayer de vraiment perfectionner les persos au maximum, enfin au maximum, je veux dire, Sangwan, je vais débloquer ce qu'on a vu, le restant, et puis avec les autres persos, si je les ai dans les mains, je vais faire de même. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode avec Majin Buu, le début de l'histoire, donc ça va être le championnat, avec il y a C18, on va revoir Sangoku, ça va faire hyper plaisir. J'ai fait chier quand même j'espère que par la suite, ah bah oui, de toute façon obligatoirement on va recontrôler Sangoku, donc ça va être excellent, on va se régaler les petits loups. Moi je vous embrasse, prenez soin de vous, et puis comme je vous dis toujours, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez sur le jeu, sur un peu tout ce que vous pensez dans forcément tout en restant respectueux. Et puis like et abonnez-vous. Ciao ciao les petits loups. お前のパワーはおそらく限界近くまで高まっているはずだ。それ以上の戦闘力は一朝一夕では。ここ確かに